खुदा बाब यीशु मसीह आपको इस सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस मुश्किल समय में हम सब के साथ रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हर दिन आपके वचन से हमें शक्ति से भरने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और इस समय हम दिल्ली एनसीआर रीजन और गुड़गांव को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके सामने ले आते हैं। जो भी अथॉरिटीज़, वहाँ के गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ और म्यूनसिपल वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, जितने भी लोग हैं जो लोगों की मदद में लगे हुए हैं, उन सब की रक्षा के लिए हम आपके पास ले आते हैं। उन सब की रक्षा दीजिए, उन सबको आपकी महिमा और शक्ति से भर दीजिए, उन सबको आपकी विजडम से भर दीजिए। आपकी विजडम की बहुत ज़रूरत है। आपकी उन सबको, जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, उन सबको आपकी विजडम से भर दीजिए। और वहाँ की जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, जो रेड जोन्स हैं, उनमें जितने भी लोग रह रहे हैं, उन सब जितने भी डर से रह रहे हैं, और उन सब की फैमिलीज में जितने भी जो शांति नहीं है, उन सब के बारे में हम आपके सामने ले आते हैं। यीशु मसीह, उन सबको आपकी शांति से, आप शांति का राजकुमार हो यीशु मसीह, आप उन सबको आपकी शांति से भर दीजिए। और उसकी बेसिक नीड्स, उसकी बेसिक एसेंशियल नीड्स, जो भी इस वक्त जो भी डेली वेजेस पे जो भी डिपेंड करते हैं, उन सबको आपके हाथों में ले आते हैं। उनको आप फूड और जो भी बेसिक नीड्स है उन लोग तक पहुंच पाए। सब जो डेली अथॉरिटीज़ जो भी है, उनको विजडम दे यीशु मसीह। और जितने भी डेली वेजेस हैं, उन लोग सबको, उन सब के पास ये बेसिक नीड्स सबके पास पहुंच पाए यीशु मसीह। और यीशु मसीह, हम इस समय में जो भी लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, जो भी अथॉरिटीज़ और जो भी सीआरपीएफ लोग, जितने भी ये कोरोना से जो भी लोग लड़ रहे हैं, उन सब के बारे में हम इस टाइम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। उन सब को आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह। उन सब को आप चंगाई दीजिए, आपकी शांति से भर दीजिए, आपकी शक्ति वो लोग जान सके यीशु मसीह आपके बारे में, और आपका नाम रोशन हो इस कोरोना की और इस लॉकडाउन के टाइम में। आपके बारे में लोग जान सके और चंगाई पाए, और आपकी महिमा करें यीशु मसीह। और इस टाइम में हम पूरी एनसीआर रीजन दिल्ली में जितने भी लॉकडाउन और कोरोना की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स और जो भी शांति और जो भी प्रॉब्लम्स वहाँ पे हो रही है लॉकडाउन की वजह से, यीशु मसीह उन सब प्रॉब्लम्स को आपके सामने हम लेके आते हैं यीशु मसीह। आप पूरी दिल्ली एनसीआर रीजन को लीड करें और विजडम दे अथॉरिटीज़ को। और इस टाइम में कोई भी माध्यम से लोग आपके बारे में जान सके और आपकी शक्ति और आपकी शांति और आपकी विजडम जान सके, और आपकी महिमा करें और चंगाई हो जाए सबकी यीशु मसीह। इस टाइम में हम मानते हैं यीशु मसीह कि आप हम सब के साथ हैं, और हम सब की भलाई के लिए आप काम कर रहे हैं। और इस वक्त यहाँ की जो कलीसिया के लोग हैं, उन सब के साथ आप रहने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। जितने भी मसीही लोग हैं, उन सब को अच्छे रखने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। और फिनी ब्रो और पीएमबीसी टीम को आपकी महिमा, आपकी आशीष और आपकी शक्ति से भर दीजिए यीशु मसीह। ये छोटी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं, खुदा बाप, इन जीसस नेम, आमीन। God, I thank you so much for making us to pray for South Africa today, the place where I'm living right now, Father. God, there is so much happening in this place. There is so much racism be happening in this place, God. God, people being hating each other because of their race, because how they look, God. Blacks hating white, whites hating black, God. Different communities hating other communities, God, my Father. I pray for forgiveness, God. I pray for these people to get repentant to your name, Father Jesus. God, I pray for these gangsterisms, God. I pray for drugs mafia. I pray for all the criminal activities, violence, crime.
God, these all crimes have been happening in Cape Town, Johannesburg, Durban, God. I pray for repentance. I pray for forgiveness to these people, God. I forgive these gangsters in your mighty name, Father. Whatever activities they're doing, God, let them understand that they're actually doing against your will, Father. God, this place need you, Jesus, Father. And also pray for prostitution, Father. I also pray for people who are addicted to drugs, God. God, this is a freedom country. This place is so messed up, God, with all these criminal activities, with all this prostitution, God, with all these drug addicted people, God, especially college students, high school students, God. They've been indulged with these drugs, and like prostitution is so free here, prostitution is so easy here, God. So I pray for forgiveness to all these people. I interpret behalf of all these people to you, Father, so that you can able to forgive. So Father Jesus, I pray for that your mercy will be upon all these people. I pray that your mercy will be upon all the South Africans on this land, God, my Father, so that I pray for your for the restoration, God. I ask you, I urge you, God, my Father, to restore this country and give your complete deliverance, God, and heal this country, deal with this country, God, because there is so much mess happening in this South Africa right now. I pray for revival, God, my Father. Let these people be, having ability to stand on their feet, God, my Father. Though all these people know about your name, they have seen you, they have experienced you, they have felt you, they have received your love and grace. They know all these facts, but still they are doing it because they are ignoring you. But God, I ask you to not ignore these people because they are ignoring you, Jesus. I ask you to forgive all these people and restore them and give them your revival, God, and unity, Father. Especially South Africans really need unity because all these racial differences, all these groupisms, God, all this gangsterism, all this drugs and mafia addicted people, God. These people are like not okay because they don't have unity. So I ask you, I pray for unity so that these people will be having to love each other, God. Like, let them understand, let them see your greatest command to love each and another, God, my Father. Let these people be loving each other. Let these people be understanding that loving you and loving other people is what that you're looking for. And like, it's God. So I ask you for forgiveness. I ask you for your mercy. I ask you for restoration. I ask you for your revival. I ask you for unity on this South Africa, God. I pray in Jesus' mighty name. Amen. మహాపరిశుద్ధ ప్రేమకుల తండ్రి, నీ ఘనమైన పాదాలకు స్తుతులు స్తోత్రాలు నాయన. ఈ సాయంకాల సమయం మరోసారి మీ పాదాల చెంతకి వచ్చున్నాం నాయన. కరోనా వైరస్ గురించి మేము ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తుండగా మా ప్రార్థన మీరు ఆలకిస్తున్నారని మేము నమ్ముతున్నాం తండ్రి. యేసయ్య, కరోనా వ్యాధి వచ్చి ఎంతోమంది హాస్పిటల్లో బాధపడుతుండగా మీరే వారికి ధైర్యం దయచేయండి నాయన. వారి కోసం కష్టపడుతున్న డాక్టర్లకి, నర్సులకి, వీళ్ళందరికీ మంచి తెలివిని, జ్ఞానాన్ని దయచేయండి నాయన. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇది ప్రబలుచుండగా మీరు కంట్రోల్ చేయగలరు నాయన. కంట్రోల్ దయచేయండి నాయన. ఒక మాట చొప్పున మీరు భూమిని ఆకాశం సూచించిన దేవా, మీకే స్తుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు నాయన. ఇది మీరు తప్ప ఇంకెవరు చేయలేరు తండ్రి. మేము నమ్ముచున్నాం నాయన. యేసయ్య, ఈ వ్యాధి కంట్రోల్ చేయడానికి కష్టపడుతున్న అధికారులకు మంచి జ్ఞానాన్ని దయచేయండి. పోలీసు అధికారులకు మంచి ఓర్పును దయచేయండి నాయన. ఎవరెవరైతే పేదవారు లేకుండా ఆహారం కోసం ఇబ్బంది పడుతున్నారో వాళ్ళకి మంచి ఆహారం దయచేయండి యేసయ్య. ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్ళి రాలేక ఇబ్బంది పడుతున్నారో వాళ్ళకి వాళ్ళ సొంత ప్లేస్ రుచిలా సాయం దయచేయండి. మీకే స్తుతులు స్తోత్రాలు అందులో నాయన. ఈ 60 సంవత్సరాల పైన పడిన వాళ్ళంతా వచ్చి చనిపోతున్నారు నాయన. మీరే వాళ్ళకి అలాంటి వాళ్ళకి రాకుండా సాయం దయచేయండి నాయన. మరి ముఖ్యంగా పసిపిల్లలు కూడా వస్తుంది నాయన. యేసయ్య, మీరు మాత్రమే చేయగలరు నాయన. ఇది మీరు సాయం దయచేయండి యేసయ్య. ముఖ్యంగా యేసయ్య, మీ దైవ సేవకులు మరి వాళ్ళ కుటుంబాలు ఎంతోమంది ఆహారం లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు నాయన. వారికి మంచి ఆహారం దయచేయండి. మీకే స్తుతులు స్తోత్రాలు అందులో నాయన. తెలంగాణలో, ఆంధ్రాలో కేసులు పెరుగుతుండగా మీరు కంట్రోల్ చేయండి అయ్యా. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇది ప్రబలుచుండగా ముఖ్యంగా అమెరికాలో మరీ ఎక్కువ అవుతుంది నాయన. వాళ్ళ ప్రార్థన విని మీరు వాళ్ళని క్షమించి మా పాపాలను క్షమించి మీరే మాకు ఈ సమస్య నుంచి బయటపడేయగలరు దేవా.
మీకు యేసయ్య వందనాలు ఆయన. ఈ ఖాళీ సమయంలో మేము మీకు మరీ దగ్గర వాళ్ళ సహాయం దయచేయండి ఆయన. ఎవరెవరైతే మీ ఆశపడుతున్నారో వాళ్ళకి మీ జ్ఞానం దయచేయండి ఆయన. ఈ సమయం వృధా చేసుకోనక మేము మీకోసం కన్నీరు కార్చి ప్రార్థన చేసే ప్రార్థన చేయగల మనసును దయచేయండి అయ్యా. మీకే స్తోత్రాలు అందులో ఆయన. ఇక్కడ ఎందరో దైవ సేవకులు కన్నీరు విడిచి ప్రార్థన చేసినైనా వాళ్ళ ప్రార్థన మీరు ఆలకించండి యేసయ్య. మీకే వందనాలు స్తోత్రాలనైనా. వాళ్ళలో ప్రతి ఒక్కరు మీరే నిజదేవుడని ఎరిగి మీ పాదాల చెంతకి వచ్చేలాగిన సహాయం దయచేయండి యేసయ్య. మీకే వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను నేను. మా ఈ చిన్ని కొద్ది ప్రార్థన మీరు ఆలకించి ఆన్సర్ దయచేస్తున్నారని నమ్ముచు యేసు ప్రశ్నలు అడిగి వేడుకొని ప్రార్థన చేసినాం తండ్రి, ఆమెన్. పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, ఇంతవరకు కాచి కాపాడినందుకు స్తోత్రాలు తండ్రి. ఈ కరోనా వైరస్ నుండి మమ్మల్ని రక్షించండి తండ్రి. మా కుటుంబాలను కాపాడండి తండ్రి. దేశాలను, రాష్ట్రాలను ఈ వైరస్ నుండి విడిపించండి తండ్రి. మంచి రోజులు చూడడానికి సహాయం చేయండి తండ్రి. పేదవారిని ప్రతి ఒక్కరిని రక్షించండి తండ్రి. ప్రతి ఒక్కరికి ఆహారం దొరికేలా సహాయం చేయండి తండ్రి. అరణ్యంలో ఇశ్రాయేలు ప్రజలను పోషించిన దేవా, మమ్మల్ని అందరినీ మా కుటుంబాలను పోషించండి తండ్రి. కుటుంబంలో ఎలాంటి గొడవలు రాకుండా కాపాడండి తండ్రి. చేసిన ప్రతి పాపమును క్షమించండి తండ్రి. ఉన్న 4 గోడల మధ్య నీకు దగ్గరగా బ్రతకడానికి సహాయం చేయండి తండ్రి. ఈ వైరస్ వల్ల చదువులో ఎలాంటి సమస్య రాకుండా, ఉద్యోగాలు కోల్పోకుండా, జీవితాలు సమస్యల్లో పడకుండా కాపాడండి తండ్రి. ఈ వైరస్ వల్ల నీవిచ్చిన ఆశీర్వాదకరపు జీవితం కోల్పోకుండా కాపాడండి తండ్రి. ఎక్కడా చేయి చాచే పరిస్థితి రాకుండా ప్రతి కుటుంబంలో సమృద్ధి ఉండేటట్లు నీ కరుణాహస్తము ప్రతి కుటుంబంపై ఉంచండి తండ్రి. తండ్రి, నీ సన్నిధికి చేరడానికి సహాయం చేయండి. ఈ కరోనా వైరస్కి పరిష్కారం త్వరగా దొరికే విధంగా చేస్తున్న ప్రతి ప్రయత్నాలను సఫలం చేయమని, మమ్మల్ని అందరినీ రక్షించమని కోరుచున్నాం తండ్రి. పాపం, శాపం, నరకం నుండి రక్షించిన దేవా, ఈ వైరస్ నుండి నువ్వు సృష్టించిన ఈ ప్రపంచాన్ని మమ్మల్ని అందరినీ రక్షించమని కోరుచున్నాం తండ్రి. వైరస్ వచ్చి ఎవరైతే బాధపడుతున్నారో వాళ్ళందరినీ స్వస్థపరచండి తండ్రి. ఇంతవరకు మా దేశాన్ని అద్భుతంగా కాపాడినందుకు వందనాలు తండ్రి. రాబోయే రోజుల్లో కూడా కాపాడండి తండ్రి. ఇదివరకు ఏ విధంగా జీవించామో అలాంటి పరిస్థితులు చూడడానికి సహాయం చేయండి తండ్రి. నువ్వు మధ్యలోనే వదిలేసే దేవుడు కాదని నీ వాక్యం సెలవిస్తుంది దేవా. శత్రువులుగా ఉన్న మమ్మల్ని అందరినీ నీ కుమారుడైన క్రీస్తు ద్వారా మమ్మల్ని అందరినీ నీ రాజ్యపు వారసులుగా మార్చినందుకు నీకు వందనాలు. ఈ వైరస్ నుండి విడిపించండి తండ్రి. నీ సన్నిధిలో తిరిగి నీతో గడిపే భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించండి తండ్రి. సంఘంలో ప్రతి కుటుంబాన్ని సమృద్ధిగా దీవించండి తండ్రి. చేయిచాచే పరిస్థితులు ఎక్కడా రాకుండా ప్రతి కుటుంబాన్ని పోషించండి తండ్రి. మమ్మల్ని అందరినీ రక్షించండి తండ్రి. మా కోసం కష్టపడుతున్న డాక్టర్స్ని, పోలీసులు, కుటుంబాలని రక్షించండి తండ్రి. ఈ భయంకరమైన వైరస్ నుండి మమ్మల్ని అందరినీ రక్షించి తిరిగి నీ సన్నిధిలో చేరడానికి సహాయం చేయండి తండ్రి. నీ రాకడకు సిద్ధపడే జీవితాన్ని జీవించే విధంగా మమ్మల్ని అందరినీ నడిపించండి తండ్రి. చేసిన ప్రతి పాపము, శాపములను మా నుండి తీసివేయండి తండ్రి. చేసిన ప్రతి తప్పులను క్షమించండి తండ్రి. పరిశుద్ధంగా బతకడానికి సహాయం చేసి మమ్మల్ని మీ రాజ్యంలో చేర్చుకోమని యేసు పేరట అడుగుచున్నాను మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, ఆమేన్. Heavenly Father, thank you Lord. We thank you for this precious time that you have given us to lament in your presence regarding the present condition the world is in right now. Thank you Lord for giving us a chance to cry unto you, because you are the only unchanging thing in this completely changing world, constantly changing world, Lord. We pray that we're gonna see a miracle really soon, and we're gonna share testimonies to each other of what has happened right now, Lord. Lord, we submit the whole corona scene into your hands, Lord. Have mercy on us, have mercy on your children, Lord. Deliver us, forgive us of our sins that might have brought this upon us.
Lord, have mercy on your children. Have mercy on the small children that are suffering from the disease or who are in the risk of getting the disease, or the people or the group of people who are unable to have food in their plates right now, or not having the basic necessities that they have to endure this situation. Lord, remember all those people. Remember all the poor people, all the needy people. Remember all the old people. Lord, have mercy on them. Lord, take our prayers into consideration and forgive us, Lord. Forgive us of our sins that we did intentionally or unintentionally against you, Lord. Free us from this mindset that we can solve this through science, because we are in a position that the science has given up, or we do not seem to have a solution right now. All we can do is look to you, because you are our Father and you are the creator of everything. So we help us to lean on to you. Help us to cry at your feet. Help us to look at you for deliverance instead of relying on our own financial situations. Lord, deliver us and guard us. Guard every worker who is trying really hard to, trying really hard to help people in any way possible. Lord, I pray for all the doctors who are treating the people right now. I pray for all the people in the police department who are trying to guard people from not getting the disease, and I pray for every worker who is trying really hard. Reward them and bless them and guard them so that they would not contract the disease by any means. Lord, remember all of us in our prayers. Lord, help us see the prophecies come into fruition. Help us to meet at one place together and worship your mighty name and share testimonies to each other. Lord, we really believe that we are going to see a deliverance out of all this. Lord, we trust you, and you're our loving Father, and whatever you do it for our own good, so that we learn something, or there is something that is going to be coming out of the situation. So we believe that there is something we're going to learn from the situation. Lord, all we can do is pray at your feet and wait for you to answer. Lord, we think this is gonna turn into a blessing for all of us. Lord, make it as a blessing to all of us. Lord, thank you for all the fellowship that you have given for each other, so that we could look to each other, look after each other, and comfort each other with words of comfort and everything. Lord, thank you for the fellowship. Thank you for whatever you have done to this point, and we expect that there are gonna be much better situations in the future. Lord, whatever may your will be done, Lord. In Jesus' name we pray and ask all this, Father. Amen. మహాపరిశుద్ధుడు అయిన తండ్రి యేసయ్య, ఇంతవరకు దేవా మీ కృపలో మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని మమ్మలను నడిపిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రం తండ్రి. దేవా, మా చుట్టూ పరిస్థితులు ఎన్నున్నప్పటికీ తండ్రి, నీ యొక్క కృపలో ఇంతవరకు తండ్రి మమ్మల్ని క్షేమంగా కాపాడినందుకు మీకు ఎన్నో వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు దేవా. ప్రస్తుతం తండ్రి మేము ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితులన్నీ తండ్రి మీరు ఎరిగి ఉన్న దేవుడవు తండ్రి. యేసయ్యా, మీకు తెలియకుండా ఏది జరగదు తండ్రి, మీకు తెలియకుండా ఏది రాదు దేవా. నీ పరిస్థితులన్నిటి నుండి మమ్మల్ని విడిపించగలిగిన దేవుడవు నీవే యేసయ్యా. దేవా, దయతో మా పాపములన్నిటినీ క్షమించండి తండ్రి. నీ సన్నిధిలో తండ్రి మా పాపములన్నిటినీ ఒప్పుకుంటున్నాం దేవా. దయతో మమ్మల్ని క్షమించండి తండ్రి. మా పాపములే దేవా మేము ఎదుర్కొంటున్న దీనికి కారణం తండ్రి. దేవా, దయతో క్షమించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి. నీకు స్తోత్రం యేసయ్యా. నీవు మాత్రమే విడిపించగలిగిన దేవుడవు తండ్రి. నీ వైపే మా కన్నులెత్తి సహాయం కొరకు అడుగుచున్నాం తండ్రి. యేసయ్యా, మేము చేసే ప్రయత్నాలన్నీ వ్యర్థం యేసయ్యా. దేవా, ఈ పరిస్థితి నుండి నీవు మాత్రమే విడిపించగలిగిన దేవుడవు తండ్రి. యేసయ్యా, ఆకాశమందు నీవు తప్ప తండ్రి మాకింకెవరూ లేరేసయ్యా. యేసయ్యా, నీవు మాత్రమే తండ్రి
కాలములో మా నమ్ముకొనదగిన సహాయకుడవు తండ్రి. యేసయ్యా, మీ వైపు చూసి తండ్రి మీకు మొరపెట్టుతున్నాం తండ్రి. నీ యొక్క కనికరం మా దేశం పైన చూపండి తండ్రి. దేవా, ప్రపంచ దేశాలపైన నీ యొక్క కనికరం చూపించండి యేసయ్యా. ఈ పరిస్థితిని మీరు మార్చండి తండ్రి. దేవా, నీ వైపు కన్నులెత్తుతున్నాం తండ్రి. సహాయం చేయండి తండ్రి, సహాయం చేయండి. దేవా, ఎంతోమంది ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ తండ్రి తమ లైఫ్స్ని రిస్క్ చేసి తండ్రి దేవా పనులు చేస్తున్నారు తండ్రి. వాళ్ళందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి యేసయ్యా. వారికి నీ కాపుదలను దయచేయండి తండ్రి. దేవా, మరి ఎంతోమంది ఫ్యామిలీస్ దూరంగా ఉంటున్న వాళ్ళు ఉంటున్నారు తండ్రి. దేవా, వాళ్ళందరికీ దేవా మీరు ఆదరణ కలిగించి పరిస్థితులను మార్చండి తండ్రి. నీకు స్తోత్రం దేవా, ఎంతోమంది తండ్రి దేవా తమ సొంత ప్రాంతాలకు వెళ్ళలేక తండ్రి రోడ్ల మీద ఎన్నో రోజుల నుండి అలా ఉంటున్న వాళ్ళు ఉంటున్నారు తండ్రి. యేసయ్యా, జ్ఞాపకం చేసుకుని తండ్రి ఆహారం లేక తండ్రి బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు యేసయ్యా. ఆర్థికంగా తండ్రి ఇబ్బందులు పడుతున్న వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు యేసయ్యా. దేవా, దయతో జ్ఞాపకం చేసుకోండి తండ్రి. యేసయ్యా, పరిస్థితులన్నిటినీ మీరు మార్చండి తండ్రి. మా పైన నీ కరుణ చూపించండి దేవా. నీవు మాత్రమే సహాయం చేయగలిగిన దేవుడవు తండ్రి. నీ వైపే చూసి అడుగుతున్నాం తండ్రి. సహాయం చేసి విడిపించండి తండ్రి. దేవా, మీరు కోపించుచునే వాత్సల్యమును చూపించే దేవుడవు తండ్రి. ఆయన కోపము నిమిషం మాత్రమును, ఆయన దయ ఆయుష్కాలం అంతయు నిల్చునంటున్నారు తండ్రి. దేవా, ఈ పరిస్థితులన్నిటి నుండి మీరు మమ్మల్ని తప్పిస్తున్నందుకు మీకు వందనాలు తండ్రి. దేవా, ఈ పరిస్థితులన్నిటిలో తండ్రి దేవా మీరు మా దగ్గర నుండి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో వేసే అది మేము చేసి కలగడానికి సహాయం చేయండి తండ్రి. దేవా, ఇంకా నువ్వు తండ్రి ఎవరైతే నిన్ను తెలుసుకోలేదో తండ్రి ఇప్పటికైనా తండ్రి దేవా మారు మనసు పొంది దేవా నీ వైపు తిరిగి తండ్రి నీవు మాత్రమే విడిపించగలిగిన దేవుడు అని అందరూ తెలుసుకోగలగడానికి సహాయం చేయండి తండ్రి. మా దేశ నాయకులకు కూడా నీ జ్ఞానం దయచేయండి తండ్రి. ఈ పరిస్థితిని అన్నింటినీ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో తండ్రి వారికి నీ జ్ఞానమును దయచేయండి తండ్రి. దేవా, నీకు స్తోత్రం తండ్రి. దేవా దేవా మాకు సహాయం నీవే తండ్రి. దేవా, నిన్నే వేడుకొంచున్నాం తండ్రి నీ సన్నిధిలో. దేవా, నీవు ప్రార్థన ఆలకించి తండ్రి జవాబిస్తారని నీ సన్నిధిలో నమ్ముచు ఇచ్చింది ప్రార్థన యేసుక్రీస్తు అతి పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచున్నాను పరమ తండ్రి. ఆమెన్. Lord God, our gracious Heavenly Father, we thank you for giving us a wonderful time to come in your presence, O Lord. Thank you for keeping us safe, O Lord, all these years, O Lord. Thank you for helping us wherever we are, Lord. Thank you for blessing us and keeping us safe. Thank you for the food you have given us. Thank you for shelter. Thank you for the water. Thank you for each and everything you've given us, O Lord. Bless us, O Lord. That I pray for nowadays biggest problem that we are facing is the coronavirus, O Lord. Help us to face this problem and get rid of this as soon as possible, Lord. I pray for all the patients who are affected with this virus, Lord. Help them to recover as soon as possible, Lord. Lord, may your will be done in these nations, Lord. Lord, I especially pray for USA and Italy and such other countries, Lord, who are affected, who coronavirus has a great impact on, Lord. Lord, I pray for them, oh Lord. Help them to recover. Help them to get rid of this virus, Lord. Help them to get rid of this virus as soon as possible, Lord. Lord, I pray for all the countries, especially in India also, Lord. Lord, the cases are increasing, oh Lord. Help us to face this problem as united, oh Lord. And Lord, also be with us, oh Lord. Keep us safe, oh Lord, wherever we are, Lord. Lord, I pray for each and every one of us, oh Lord. Lord, I pray for this is a time to come back to you, oh Lord. Lord, keep us safe wherever we are. In Jesus' name I pray, amen. Dearest Heavenly Father, seated in the midst of praises and worship in heaven, Lord, today I pray for all the people around the world. We cannot hide anything from your eyes. You know everything, dear Jesus. Help us to take full responsibility with burden for the souls that are perishing around us. Please remember the poor starving for the food on the roads, especially in our country, India.
with a lot of population and least number of resources in the medical field or in the economical field. Please fill everybody's empty stomach with sufficient food. Please wipe away the tears of every crying soul. Jesus, strengthen them, encourage them that there is a God who cares about the situation. As the servant David writes in the Bible, this poor man cried and the Lord saved him. The Lord heard him and saved him from all of his troubles. Please save our fellow humans on this earth. Also, Jesus, I pray for the policemen and the volunteers working to help the people around, risking their lives. Please save them from the life threat, life danger in these dangerous situations. Please don't let any country enter into famine. And if any country has already entered into famine, Jesus, I pray that you have mercy upon that country and provide food and water to satisfy the people's hunger. God, Jesus, please show mercy upon us, because we cannot stand your anger even for a moment. Also, we realize that we are in the last days, which you have already warned us about by your servants, led by the Holy Spirit, written in the Bible. We believe that you are coming soon and you are going to lift every person that obeyed your commandments. Please lift us with you in your second coming, Jesus. Forgive our sins. Help us to make use of the salvation which you have given freely to every human on the earth. Jesus, I'm also praying for Australia, the country where I'm praying from. Thank you for the recovery you have provided to the people affected with corona over here in Australia. Let this Christian country realize that you're the only God that healed the entire nation, and help them to focus on spreading your gospel to every non-believer and be an example to other nations that it was through you that this became possible. Please rise mighty preachers and prophets that help spread your word to every nook and corner. Please have mercy upon every other country like the United States and Italy and all the Middle East countries suffering from lack of daily necessities and having the highest corona affected rate and the highest death rate. Help them see better days, dear Jesus. Also, I realize that I have no eligibility that my prayer should be heard, but because I too am a sinner, but I know, Jesus, that your grace is greater than my sins. Please hear my cry and give an answer to this prayer. Jesus, thank you for the pastor you have given us and the beautiful church you have placed me in. Please be with our dear pastor and their family to be together and serve you. Also, every person struck far from home during this lockdown, Jesus, I pray you help them to reach their place safely. Bless every church member, every little child, every youth member, every aunt, every uncle praying for the nations. Please remember them and their families and grant every need they have. Bless the church ministry. Let every beautiful promise given to every youth member in our church be fulfilled in your almighty name, Jesus. I believe, Jesus, that you are our only hope and only Savior. God is our refuge and strength, a very present help in trouble, says your servant David. We believe it, Jesus. In Jesus' name I pray. Amen. స్తోత్రం 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 తండ్రి యేసయ్య, నీకే వందనానికి స్తుతులు నేర్చుకున్న తండ్రి యేసయ్య, గొప్ప దేవుడు తండ్రి యేసయ్య, నమ్మకమైన దేవుడు తండ్రి యేసయ్య, నిజమైన దేవుడు తండ్రి యేసయ్య, నీకు అసాధ్యమైన ఎదురు సమస్తము సాధ్యమే తండ్రి యేసయ్య. యేసయ్య, ఇప్పటివరకు నువ్వు నడిపించిన విధానం బట్టి వందనాలు తండ్రి యేసయ్య. యేసయ్య, ఈ రోజున తండ్రి యేసయ్య, మా యొక్క దేశం గురించి తండ్రి యేసయ్య ప్రార్థన చేయడానికి తండ్రి యేసయ్య నువ్వు ఇచ్చిన గొప్ప కృపకై వందనాలు తండ్రి యేసయ్య. యేసయ్య, నువ్వు చెప్పిన విధానంగా తండ్రి యేసయ్య, యోవేలు 1:8 నుండి పెనిమిటిపోయిన యవనురాలు గోనె పట్ట కట్టుకుని అంగలార్చినట్లు నీవు అంగలార్చమన్నావు తండ్రి యేసయ్య. ఈ రోజున తండ్రి యేసయ్య, యేసయ్య, మా యొక్క దేశంలో తండ్రి యేసయ్య అనేక మంది నశించిపోతున్నారు తండ్రి యేసయ్య. యేసయ్య, నీ వాక్యంలో సెలవిచ్చినట్టు తండ్రి యేసయ్య, ఏ ఆత్మ నశించిపోవడం నీకు ఇష్టం లేదు తండ్రి యేసయ్య. యేసయ్య, ఈ దేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి తండ్రి యేసయ్య వారి యొక్క పాపములు వారు తెలుసుకుని తండ్రి యేసయ్య వాళ్ళు పశ్చాత్తాప పొందినట్లు తండ్రి యేసయ్య. యేసయ్య, వాళ్ళ జీవితంలో తండ్రి యేసయ్య వాళ్ళ పాపాలను ఒప్పుకోవడానికి మీరు కృపను అనుగ్రహించమని కోరుకుంటున్న తండ్రి యేసయ్య. యేసయ్య, నీకు అసాధ్యమైనది సమస్తము సాధ్యమే తండ్రి యేసయ్య. ప్రతి ఒక్కరు తండ్రి యేసయ్య, యేసయ్య వారి యొక్క తప్పును తెలుసుకోవడానికి యేసయ్య మరి వాళ్ళు మీ తట్టు తిరగడానికి మీరు
సహాయం దయచేయమని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి ఏసయ్య. ఏసే లోకంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు తండ్రి ఏసయ్య, ఏసే లోకంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు తండ్రి ఏసయ్య నీ గురించి తెలుసుకోవడానికి తండ్రి ఏసయ్య నువ్వు ఎలాంటి వాడువో ఏసే వారు తెలుసుకోవడానికి మీరు కృప చూపించమని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి. ఎందుకంటే తండ్రి ఏసయ్య నీవు తప్ప ఏసే ఈ లోకంలో తండ్రి ఏసయ్య మాకు ఎవరూ లేరు తండ్రి ఏసయ్య. ప్రతి ఒక్కరు కూడా తండ్రి ఏసయ్య నీవే నిజమైన దేవుడు అని తెలుసుకోవడానికి మీరు కృపను అనుగ్రహించమని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య నీకు అసాధ్యమైనది ఏదో సమస్తము సాధ్యమే తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య నువ్వు ఎందుకొరకు ఈ లోకంలోకి వచ్చావో తండ్రి ఏసయ్య, ఏసయ్య నువ్వు ఎందుకొరకు ఏసయ్య మరణించావో తండ్రి ఏసయ్య ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవడానికి తండ్రి ఏసయ్య మీరు కృప చూపించమని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య ఇప్పటి వరకు తండ్రి ఏసయ్య అనేకమైన పాపాలు మేము చేసి ఉన్నాం తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య ఇక మీదట తండ్రి ఏసయ్య నీ గురించి మేము తెలుసుకుని తండ్రి ఏసయ్య మా యొక్క పాపాలను ఒప్పుకొని తండ్రి ఏసయ్య ఇక మీదట మేము పాపములు అనేది చేయకుండా తండ్రి ఏసయ్య ముందుకు సాగిపోవడానికి మీరు కృపను అనుగ్రహించమని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య నీకు అసాధ్యమైనది సమస్తము సాధ్యమే తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య లోకంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు తండ్రి ఏసయ్య వారి యొక్క పాపాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోవడానికి మీరు కృప చూపించమని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య వారి పైన మీ కరుణ హస్తాన్ని మీరు ఉంచమని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య నువ్వు కృప కలిగిన వాడవు తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య ప్రతి ఒక్కరి పైన ఏసయ్య నీ కరుణ అనేది ఉంచమని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య ఈ కరోనా వైరస్ నుండి తండ్రి ఏసయ్య ప్రతి ఒక్కరిని మీరు రక్షించమని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి ఏసయ్య. ఎవరైతే తండ్రి ఏసయ్య ఏసయ్య కరోనా వైరస్కి ఏసయ్య ఎఫెక్ట్ అయి ఉన్నారో తండ్రి ఏసయ్య ప్రతి ఒక్కరిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి తండ్రి ఏసయ్య. ప్రతి ఒక్కరిని మీరు ముట్టండి తండ్రి ఏసయ్య. ప్రతి ఒక్కరికి మీరు స్వస్థత మీరు అనుగ్రహించండి తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య ప్రతి ఒక్కరు కూడా తండ్రి ఏసయ్య నిన్ను తెలుసుకోవడానికి మీరు సహాయం దయచేయమని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య లోకంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా తండ్రి ఏసయ్య నీ వైపు తిరగడానికి మీరు కృప చూపించమని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య నీకు అసాధ్యమైనది సమస్తము సాధ్యమే తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య వారి యొక్క పాపం వారు ఒప్పుకుని తండ్రి ఏసయ్య నీవే నిజమైన దేవుడాన్ని తట్టి తిరగడానికి మీరు కృప చూపించమని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య వారిపై మీపై వారిపైన ఉన్న కీడుని తీసివేసి తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య వారికి ఏసయ్య కరుణని మీరు అనుగ్రహించమని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి ఏసయ్య. నీకు అసాధ్యమైన సమస్తము సాధ్యమే తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని మీరు రక్షించుకోండి తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని మీరు స్వస్థపరచండి తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఏసయ్య ఏసయ్య నీ కరుణ హస్తాన్ని మీరు తోడుగా ఉంచమని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య ఏ తెగులు నీ గుడారం సమీపించదానో తండ్రి ఏసయ్య అటు రీతిగా తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని తండ్రి ఏసయ్య మీరు సంరక్షించమని తండ్రి ఏసయ్య. ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి తండ్రి ఏసయ్య ఏసయ్య మీ తోడు అనేది మీరు అనుగ్రహించమని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి ఏసయ్య. నీకు అసాధ్యమైన సమస్తము సాధ్యమే తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య నీకు అసాధ్యమైనది ఏది లేదు తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య లోకంలో తండ్రి ఏసయ్య ప్రతి దాన్ని కూడా ఏసయ్య ఏసయ్య నువ్వు జయించగలిగిన గొప్ప దేవుడు తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య కరోనా వైరస్ని కూడా నువ్వు జయించగలిగిన దేవుడు తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య కరోనా వైరస్తో ఎఫెక్ట్ అయిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా తండ్రి ఏసయ్య ఏసయ్య దాని నుండి ఏసయ్య పూర్తిగా విడుదల అనేది పొందుకోవడానికి తండ్రి ఏసయ్య మీరు కృప చూపించమని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య నీ కరుణ హస్తాన్ని మా పైన ఉంచమని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య నీకేమందా నీకే స్తోత్రం చేర్చుకున్నాను తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య నీ కోపము తండ్రి ఏసయ్య నిమిషం మాత్రం ఉండును, నీ ప్రేమ ఆయుష్ కాలం అంతా ఉండును అన్నావు తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య నీ కోపాన్ని మా పైన తీసివేసి తండ్రి ఏసయ్య ఏసయ్య నీ ప్రేమను మా పైన చూపించమని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి ఏసయ్య. ప్రతి ఒక్కరు కూడా తండ్రి ఏసయ్య ఏసయ్య నీ ప్రేమను తండ్రి ఏసయ్య పొందుకోవడానికి మీరు కృప చూపించమని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య నీ ప్రేమ చాలా విలువైనదని వారు తెలుసుకోవడానికి మీరు కృప చూపించమని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య నీకు అసాధ్యమైనది ఏది సమస్తము సాధ్యమే తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య ప్రతి ఒక్కరిని రక్షించుకోగలిగిన గొప్ప దేవుడు నీ ఒక్కడే తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య ప్రతి ఒక్కరు కూడా తండ్రి ఏసయ్య నశించిపోకుండా తండ్రి ఏసయ్య ఏసయ్య అందరూ కూడా తండ్రి ఏసయ్య నీ వైపు తిరగడానికి మీరు కృప చూపించమని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య నీవే నిజమైన దేవుడు అని తెలుసుకోవడానికి మీరు సహాయం దయచేయమని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య అంతేకాదు తండ్రి ఏసయ్య ప్రతి ఒక్కరి పైన నీ జాలి అనేది ఉంచమని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య నీకేముందా నీకే స్తోత్రం చేర్చుకున్నాను తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య నీకు విరోధంగా చేసిన ప్రతి ఒక్క పాపాలు మీరు క్షమించండి తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య నీకు విరోధంగా చేసిన ప్రతి ఒక్క పాపాలను మీరు క్షమించండి తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య నీకు ఆటంకంగా ఉన్న ప్రతి విధమైన ఆటంకాలు మీరు తొలగించమని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య ప్రతి ఒక్కరు తండ్రి ఏసయ్య వాళ్ళ యొక్క దోషంలో వాళ్ళు తెలుసుకోవడానికి తండ్రి ఏసయ్య దాన్ని ఒప్పుకోవడానికి మీరు కృప చూపించమని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య నీకేముందా తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య నేను ప్రార్థన చేయించుండగానే తండ్రి ఏసయ్య ఏసయ్య నీ యొక్క ఏసయ్య పని అని ప్రారంభించమని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య నీకు అసాధ్యమైనది సమస్తము సాధ్యమే తండ్రి ఏసయ్య. గొప్ప దేవుడు తండ్రి ఏసయ్య. నీకేమందా నీకే స్తోత్రం చేర్చుకున్నాను తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య మాకు ఏది అవసరమైనప్పటికీ నీ తండ్రి ఏసయ్య మేము మిమ్మల్ని వెతుకుతున్నాం తండ్రి ఏసయ్య. మీరు కృప చూపించండి తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య మీరు మా మధ్యలో ఉన్న విధానం బట్టి వందనాలు తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య మా ప్రార్థన ఆలకిస్తున్న విధానం బట్టి వందనాలు తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య మా ప్రార్థనకు జవాబు అనుగ్రహిస్తున్న విధానం బట్టి వందనాలు తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య ప్రతి ఒక్కరిని మీరు ముట్టి స్వస్థపరిచి తండ్రి ఏసయ్య. ప్రతి ఒక్కరిని ఏసయ్య మీరు రక్షించుకోమని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి ఏసయ్య. ప్రతి ఒక్కరిని మీరు స్వస్థపరచండి తండ్రి ఏసయ్య. అంతేకాకుండా తండ్రి ఏసయ్య మరి ఏసయ్య ఇలాంటి ఏసయ్య ప్రాబ్లమెటిక్ సిచ్యువేషన్స్లో కూడా తండ్రి ఏసయ్య పనిచేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దీవించండి తండ్రి, ఆశీర్వదించండి తండ్రి ఏసయ్య. వాళ్ళకి మీ జ్ఞానాన్ని మీరు అనుగ్రహించండి తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య పోలీసులను అలాగే తండ్రి ఏసయ్య, డాక్టర్స్ని అలాగే తండ్రి ఏసయ్య, ఏసయ్య నాయకులను తండ్రి ఏసయ్య, వాలంటీర్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా తండ్రి ఏసయ్య వాళ్ళు ఎంతగానో కష్టపడుతున్నారు తండ్రి ఏసయ్య. ఏసయ్య వాళ్ళని కూడా మీరు ఏసయ్య స్వస్థపరచమని తండ్రి ఏసయ్య. వాళ్ళని కూడా మీరు ఆశీర్వదించమని తండ్రి ఏసయ్య. మీరు కృప చూపించమని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి ఏసయ్య.
ఏసా ప్రతి ఒక్కరు తండ్రి ఏసా వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రతి పనికి తండ్రి ఏసా మీరు కృప చూపించమని తండ్రి ఏసా నాయకులు తండ్రి ఏసా వాళ్ళు తీసుకున్న ప్రతి నిర్ణయం కూడా తండ్రి ఏసా నీ దగ్గర నుండి రావడానికి మీరు కృప చూపించమని తండ్రి ఏసా నీ యొక్క జ్ఞానంతో వాళ్ళని నింపండి తండ్రి ఏసా మీరే నడిపించుకోమని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి ఏసా ప్రతి ఒక్కరు తండ్రి ఏసా ఈ లోకంలో ఉన్న ఏసా నాయకులు అందరూ కూడా తండ్రి ఏసా నేను తెలుసుకోవడానికి తండ్రి ఏసా వాళ్ళు తీసుకున్న ప్రతి నిర్ణయం కూడా నీ దగ్గర నుండి వచ్చేలాగా సహాయం దయచేయమని తండ్రి ఏసా ప్రతి ఒక్కరు కూడా తండ్రి ఏసా నీకు ఏసా మరి ఏసా మొరపెట్టుకుని తండ్రి ఏసా వాళ్ళు నడుచుకునే విధానంగా మీరు నడిపించుకోమని తండ్రి ఏసా కోరుకుంటున్నాను తండ్రి ఏసా ఈ లోకంలో ఉన్న నాయకులు అలాగే ఏసా మరి పనిచేస్తున్న ప్రతి విధమైన గవర్నమెంట్ ఏసా మరి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా తండ్రి ఏసా నీ గురించి తెలుసుకోవడానికి మీరు కృప చూపించమని తండ్రి ఏసా అనేక మందిని వాళ్ళు నడిపించడానికి సహాయం దయచేయమని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి ఏసా అంతేకాకుండా తండ్రి ఏసా మరి ఎవరైతే తండ్రి ఏసా ఆహారాన్ని అందిస్తున్నారో తండ్రి ఏసా వాళ్ళకి ఇచ్చిన గొప్ప మనసుకే నీకే వందనాలు తండ్రి వాళ్ళందరూ కూడా తండ్రి మరి వాళ్ళు పంచుతుండగా తండ్రి వాళ్ళకి ఎలాంటి ఆటంకం అనేది కలగకుండా తండ్రి మీరు కృప చూపించమని తండ్రి ఎవరైతే తండ్రి సహాయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు తండ్రి ప్రతి ఒక్కరికి నీ సహాయాన్ని మీరు అందించమని తండ్రి ప్రతి ఒక్కరు మీరు ఆదుకోమని తండ్రి ప్రతి ఒక్కరికి కావాల్సిన అవసరతలు మీరు తీర్చమని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి ఎందుకంటే తండ్రి మాకు నీవు తప్ప ఎవరు లేరు తండ్రి అనేక మంది తండ్రి మిమ్మల్ని నమ్ముకున్న వాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు తండ్రి వాళ్ళు అనేకమైన ప్రాబ్లమ్స్లో వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తుండగా తండ్రి ప్రతి ఒక్కరికి మీ సహాయాన్ని మీరు అనుగ్రహించి తండ్రి మీరు కృప చూపించమని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి సహాయం దయచేయండి తండ్రి నువ్వు చేయగలను గొప్ప దేవుడు చేయగలను సమర్థుడు చేస్తావు ఉంటున్నాను తండ్రి నమ్మవారికి సమస్తము సాధ్యమే అన్నావు తండ్రి అట్టి గొప్ప అద్భుతమైన రీతిలో ఆశ్చర్యమైన రీతిలో మీరే సహాయం దయచేయమని మీరే కృప చూపించమని తండ్రి అంతేకాకుండా తండ్రి ఇప్పుడు వరకు తండ్రి ఈ కరోనా వైరస్ వల్ల నష్టపోయిన ప్రతిదీ కూడా తిరిగి మళ్ళీ మీరు మాకు అనుగ్రహించమని తండ్రి మీరే సహాయం దయచేసి మమ్మల్ని అందరినీ మీరే దీవించి ఆశీర్వించి కృప చూపించి కార్యాలు జరిగించుకోమని ఇచ్చిన ప్రార్థన యేసు ఉంటున్నాను తండ్రి ఆమేన్. Hallelujah, 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 gracious Heavenly Father. Thank you, Jesus, for helping us to come into your presence, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you for your graces and mercy that you showered upon us, Father. Lord Jesus, especially we've come to pray for for the going on crisis right now, Lord Jesus, for the deadly virus that is giving chaos to every mind, Father. Hallelujah. I pray, Lord Jesus. Hallelujah. Lord Jesus, we pray, Lord Jesus, many are suffering from this virus, Father. Lord Jesus, the world is captured by it, Father. Hallelujah. No one knows what to do, where to go, Lord Father. But Lord Jesus, we believe that you are the glory and honor and power, and you are in the power, Lord Jesus. Hallelujah. Lord Jesus, especially pray, Lord, hallelujah, for those people who are suffering, Father. Hallelujah. From this virus, Father. Hallelujah. Those people who are getting sick, Father. Lord Jesus, hallelujah. Many are dying, Father. Daily we hear news about people dying, Lord. We don't know, Lord Jesus, what is happening of this world, but Lord, you are the one in control, and we believe that, Father. Hallelujah. Lord Jesus, forgive us, Lord. Hallelujah. If it's to our sins, Lord, we are weak, Lord. We have shortcomings, Father. Please forgive us, Lord Jesus. Move this away from us, Lord Jesus. But not our will, but your will be done in our life, Father. Hallelujah. Especially summit, Lord, for each countries, Lord Jesus. Lord, especially summit those countries who are really suffering, Lord Jesus, whose conditions are going from worst to worst, Father. Hallelujah. And it's like countries like US, Lord, Spain and Italy, Father. Lord, many countries like that, the Gulf countries, Father. Hallelujah. Lord Jesus, many people are suffering, Lord. Many people, it's spreading like anything, Father. We do not have a solution. The science can't find a solution. The scientists, Lord, no one here, the master knowledge people, Lord Jesus, Lord, no one is finding a solution. No one is able to find a solution, but Lord, you are the one in control, and only we believe that your glory and your honor and your peace, Lord, will be, Lord, reigning over us, Father. Hallelujah. Lord Jesus, I especially pray for those who are suffering from this, Lord. Hallelujah. Suffering from this virus, Lord. Give them your heavenly peace. The peace that passeth all understanding may be with them, Father. Hallelujah. May your glory be upon them, Lord. May they see you and know you, Lord Jesus. Those who are not knowing you, Lord, may they understand you, Lord, in their life and through these crises, Father. Lord, may they believe you, Lord. Hallelujah. May they see your glory, Father. Hallelujah. Lord Jesus, I submit every one of us in you, Lord Jesus. Hallelujah. Those people,
especially I submit those who are suffering from the hunger, Lord Jesus, those who are lacking food, those who are lacking shelter, those who are trapped in different places, oh Father, those who have been thrown down from their jobs, oh Father, hallelujah. Lord Jesus, I pray for the pastor and families, those who are suffering, oh Lord, hallelujah, around the world, oh Father, hallelujah. Lord, please be with them, bless them, oh Father, give them the needs, oh, provide them the needs, oh Lord, hallelujah. Lord, I submit, Lord Jesus, some of the economy, oh Lord, everything is going down, oh Lord, hallelujah. But Lord, we believe that you have a plan and purpose for this, oh Lord Jesus, and it's only for your glory and honor that we are praying, oh Father. Lord Jesus, thank you that you're going to bring us peace. Thank you, Lord, for you're going to give us, Lord Jesus, hallelujah, you're going to give a healing here, oh Lord, hallelujah. Thank you for everything that you're doing, oh Lord, in Jesus' name I pray, amen.